बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज दी वीडियो पंजाबी विच ते तुहानू वीडियो दा बहुत ज्यादा फायदा ते मजा भी आएगा। मेरे नाल मौजूद ने मज्जां ते गावां दे उस्ताद मोहम्मद मकबूल साहब। सियालकोट दी शान, सियालकोट दी आन, मज्जां ते गावां दे बारे च इन्हां कोल ऐसे गुर मौजूद ने कि तुसी इस तो पहले यूट्यूब दी दुनिया ते इहो जी वीडियो नहीं वेखी होई दी। अज दी वीडियो विच मकबूल साहब मज्जां ते गावां दे ऐसे देसी टोटका जात ते इलाज दसंदे के इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल तुहानू फायदा जरूर होवेगा। वीडियो नू मुकम्मल लाजमी देखियो, वीडियो नू लाइक करियो, शेयर करियो। जेड़े उर्दू नू समझदे ने ओ भी वीडियो नू लाजमी लाइक ते शेयर करो ताकि किसी दा फायदा होइए। ते अगर कोई बंदा मकबूल साहब दी खिदमत हासिल करना चाहता है तो मकबूल साहब दा नंबर स्क्रीन ते शो कर दियां दा मकबूल साहब नाल तुसी राबता कर सकते हो। मकबूल साहब ने बड़े सच्चे ते अच्छे अंदाज से ऐसे गुर ते ऐसे इलाज दसे ने के दिल खुश हो गया है। तो वक्त जाया कीतियां बगैर अज दी वीडियो शुरू करने आ। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल चाल है? अल्लाह पाक दा ज़्यादा शुक्र है। चाचा नाज़रीन अपना तारफ करवा दिया जे। तारफ जनाब अल्लाह मोहम्मद मकबूल मेरा नाम है। ठीक है। डानपुर खरोलियां मेरा पिंड। ठीक है। तहसील संभड़िया जिला सियालकोट। माशाअल्लाह जिंदाबाद। चाचा तुहाडे बारे च मशहूर है कि डेयरी फार्मरां दे उस्ताद ने, काम नूं बड़ा समझदे ने। असीं खास तौर ते चल के तुहाडे कोल इस वास्ते आए हां कि पूरे पाकिस्तान च वीडियो वेखण वाले नाज़रीन नूं तुहाडी उस्तादी दा फायदा मिल सके। बिल्कुल। ते असीं चाहांगे कि तुसीं सानूं मज्जां गावां दे मेन मसाइल दे बारे च दसो। खासकर असीं प्रेगनेंट मज्जां और गायां दे हवाले नाल गल करांगे। हां जी। पहले नंबर ते सानू ए दसो कि जेड़ी मज्ज या गाय सूण वाली हुंदी है, हां जी, ते उन सूए तो पहले की कुछ देना चाहिए कि वो सूआ चंगा दवे? हां जी। गाय जेड़ी है कि मज्ज दे बारे लदा काम जी। मज्ज जेड़ी कोई भी बंदा जानवर है ओदी सेवा की जाएगी ते ओ टाइम ते आके अपना काम मुकाएगा। ठीक है। जे वक्ती तौर उन्होंने ओदी सेवा करोगे तो जनाब ओदे वास्ते नुकसानदेह होएगी। ठीक है। पहले नंबर ते जो मज्ज 7 महीने दी गब्बण होई ओनू दुध तो छड्ड देना चाहिए। ठीक है। ओदी खुराक अच्छी कर देनी चाहिए। ठीक है। इस वास्ते जो बच्चा वड्डा हो जांदा ओ खून ज्यादा पींदा। ठीक है। मज्ज नूं कमजोर कर दिंदा। ओदे पिछे डबल खुराक होएगी। जनाब फिर मज्ज की सेहत भी बेहतर रहेगी, वो सूबेगी दुध ज्यादा देगी। सही हो गया। ओदे खाण वास्ते भी पहले अच्छा वड्डा होना चाहिए जो लोग पा रहे हैं अजकल चेंगणियां वाला तुरला परला, इसदा रिजल्ट जो एंड जो बेहतर नहीं है। ठीक है। ओदे वास्ते कणक दला लवो। ठीक है। वड़ेवें पा लवो। ठीक है। चोखर पा लो वो बेहतर है। जो बंडा बनया लेंदे ओदे नाल बेहतर, यानी खालस अज्जा। हाँ जी, खालस अज्जा होनी चाहिए, थोड़ी पा लवो। ठीक है। वो बेहतर है। सही है। हाँ जी। उस तो बाद मज्ज उन्हें दुध लाना शुरू कर दे। अच्छा। उन्हें आधा किलो दुध। अच्छा। एक छटाकी देसी घ्यो होना चाहिए। ठीक है। अद्धी छटाकी सफेद जीरा ते अद्धी छटाकी चीनी डेली उन्हें देनी शुरू कर दो। सून तो 3 दिन तुहाडे अंदाजा लग जाए 3 दिन रहिंदे ने सून नूं। अच्छा। उन्हें बंद कर दो। ठीक है। उस तो बाद मज्ज सूवे। अच्छा। उन्हें कोई शै नहीं पानी। अच्छा। मज्ज बच्चा चट लवे। अच्छा। उस तो बाद हो गया जनाब पट्ठे तुहाडे को है ने, ठीक नहीं आ तूड़ी को 2-3 किलो ले लवो। अच्छा। 2-2.5 किलो चोखर भ्यों के उत्ते सुट दिओ। अच्छा। वो खावे। अच्छा। गुड़ नहीं देना, खल नहीं पानी, कोई शै नहीं देनी। ठीक है। वो जनाब उस तो बाद उन्होंने पानी जो सर्दियों का मौसम है नीम गर्म डाना। अच्छा। गर्मियां महीने तो फिर भी ठंडा पानी नहीं पियोना, पानी पीवेगी जनाब बैग जुगाली करेगी तो बेहतरीन जनाब अपनी एवरेज ना जोर सुट देगी। जिंदाबाद। उन्हें गुड़ चारोगे। अच्छा। ओदा बीपी जड़ा ना उस जो मज्ज सुंदी है ओदा हाई हुंदा। अच्छा। ओदे उत्तों असीं दे दिंदे मज्ज नूं गुड़। ठीक है। मज्ज दा बीपी मिठा, तुसीं भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जो मिठा दईए तो बीपी लो हो जाता है। ठीक है। ओदी वजह तो मज्ज जोर भी नहीं सुटदी। ठीक है। जे सुटेगी भी तो लेट सुटेगी। ठीक है। खून वाण डै पवेगी, पट्ठे घट कर देगी 2-3 दिन क्योंकि बीपी लो हो जाना। ठीक है। पट्ठे घट करेगी, वो दुध अपनी मकदार से पूरा नहीं पहुंचाएगी। सही है। जी हाँ तुहानूं दसी इस तरीके नाल दोगे तो 6 दिन तो पहले मज्ज नूं वंडा नहीं पाना। सही है। 6 दिन तो बाद मज्ज नूं नॉर्मल वंडा शुरू कर दो। इंशाअल्लाह अट्टा सुटन तक एवरेज तो वध जाएगी, अट्टा सुटेगी तो मजीद होर बेहतर होएगी। जबरदस्त। ते जे कोई मज्ज अट्टा सुटन च प्रॉब्लम करे सारा मैकेनिज्म फॉलो करके। हाँ जी। जेड़ा तुहानूं दस्सिया इस तरह करोगे मज्ज नूं प्रॉब्लम अट्टा सुटन दी आएगी नहीं, जे आएगी भी ठीक है तो जिद्दन मज्ज नूं 11 दिन हो जाने सूई नूं। अच्छा। सब तो पहला स्टेप एक पा गुड़ होना चाहिए। ठीक है। एक छटाकी लूण। ठीक है। एक छटाकी जवैन, 2 टिक्कियां निशादर दियां, 3 खुराकां देनियां, मज्ज नूं वंडनी नहीं, मज्ज अट्टा सुट देगी। जिंदाबाद। हाँ जी। ते ओदा भी मसला हल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। खुदा ने मज्ज सूपे ही है तो मज्ज नूं फौरी तौर ते आम लोग नवा दिंदे ने। अच्छा। उस मज्ज नूं नवाना ओदे वास्ते नुकसानदेह। ठीक है। उन्होंने 3 दिन मज्ज नहीं नहाना क्योंकि जो मज्ज सुंदी है बहुत ज्यादा जो ना जिसम कच्चा जिसे पंजाबी च असीं आने कच्चा। हाँ।
ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੱਝ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਟੇ ਟਾਈਮ ਨਹਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਵੇ ਢਿੰਕੀ ਪਾਓ, ਭੜਕੀ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਸੁਕਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨੋ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਜੂਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਵਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਚਵਰਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰੇਗੀ। 99% ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੇਤਨ ਮਾ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛਾ ਕੋ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੇਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੌਂ ਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਣਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਛਟਾਕੀ ਮਿਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਪਾ ਜੌਂ ਖਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਟਾਕੀ ਜੌਂ ਖਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਇਸਬਗੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਇਸਬਗੋਲ ਇੱਕ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਬਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਤਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਤਰੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਆ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਦੀਆਂ 3 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਨਾਬ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੱਝ ਤਰੂਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਦੁੱਧੋਂ ਜਾਏਗੀ ਵੱਧ। ਜੇ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਰੂਗੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੱਝ ਤਰੂਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੱਝ ਤਰੂਵੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੱਝ ਤਰੂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 7ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ 7ਵੇਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ 7ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾ ਜਵੈਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾ ਸੌਂਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਾੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਟਾਕੀ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਡਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਪੀਵੀ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਨ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸਾੜੂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੱਖਣਾ ਵੇ ਜੇ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦਵਾ ਲੈਣਾ 1 ਛਟਾਕੀ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਣਾ ਵੇ 1 ਛਟਾਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ 1 ਛਟਾਕੀ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਘਟ ਗਿਆ ਜੇ ਲੂਣਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲਾ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਛਟਾਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਣਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੋਗੇ 3 ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਥਣ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਤੁਮਾ ਹਰਮਲ ਤੇ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਇਹ ਅੱਧ ਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 1 ਛਟਾਕੀ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਚੰਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 1 ਛਟਾਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1 ਅੱਧ ਪਾ ਥੋਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਹਫਤਾ ਹਾਂਜੀ 1 ਹਫਤਾ ਚੰਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈਣਾ ਪਾ ਟਾਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 1 ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਨਾ 5 ਤੋਂ 4 ਸਬਜ਼ ਇਲਾਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਚੁੰਡੀ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਲਾ ਲਵੋ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਅਚਾਨਕ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਨਾਬ ਕਿਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁੰਮਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜੇ ਤੇ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹ ਤੇ ਤੁੰਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਚੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੁੰਮਾ ਦੇਣਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਚੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪੌਂਦ ਚਿਚੜ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਵੀ ਸਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵਗਾਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਣ ਅੱਧ ਪਾ ਥੋਮ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਜਵੈਣ ਹੋਵੇ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਦਵੋ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿਚੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਚੜੀਆਂ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜਾ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿਚੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਚੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁੰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਚੜੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਉਹ ਡੰਗਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਵੀ ਤੁੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਛਟਾਕੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਲਾਜ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੋਹਫਾਤਨ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਚਾਓ ਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੁੰਮਾ ਹੋਵੇ ਹਰਮਲ ਹੋਵੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ ਸੁੰਡ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੰਗਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੰਗਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਂਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭਰ ਲਓ ਮੋਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਲਕਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਣਾ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੱਧ ਪਾ ਥੋਮ ਦੇ ਦਵੋ, ਛਟਾਕੀ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਲਵੋ, ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਜਵੈਣ ਪਾ ਲਵੋ, 2-3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਮਕੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0345 699 5844। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।